الهدينا جميعا شاملا لخيرات الآخرة لكل شر جالبا لكل خير لحضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. محمد حبيبك شافع المشفع. يا ربي صل على محمد حبيبك شافع المشفع. يا ربي صل على محمد على الورى رتبة وأرفع. يا ربي صل على محمد على الورى رتبة وأرفع. محمد واسلك بنا ربي خير مهيا. يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير مهيا. يا ربي صل على محمد وعافنا واشفي كل موجع. يا ربي صل على محمد وعافنا واشفي كل موجع. ربي صل على محمد وعافنا واشفي كل موجع. يا ربي صل على محمد وعافنا والبواب والباب. يا ربي صل على
الله عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. الحمد لله الذي هدانا مختار من دعانا قدنا أنا لبيك يا من دلنا وهدانا صلى الله عليه. الله بارك الذي بك يا مشفع خصنا وهدانا صلى الله عليه. بارك الأطهار بعد سرك الأسباب وهم صفنا النجاة حمانا صلى الله عليه. وعلى صحابتك الكرام ومات دينك أصبحوا لولائه عنوانا صلى الله عليه. لهم بصدق إبادة هذه المودة هيج الأشجار صلى الله عليه. ذكر الحق لدى المحب إلا وأضحى والها الأجوانا صلى الله عليه. ويحبون الذين عليهم بذل النفوس مع النفائس هانا صلى الله عليه. يسمعون بذكر طه المصطفى إلا به تاجوا وأذهب رانا صلى الله عليه. فعددت الأرواح تشتاق اللقاء وتحن تسأل ربها الرضوان صلى الله عليه. المحب لك ذا فاسمع إلى سير المشفع والحي في الآذان صلى الله عليه. وانزل إلى أوصاف طه المجتبى واهدر لقلبك يمتلئ وجلالا. يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. فقال جاءكم نور فسبحان الذي أنبانا صلى الله عليه. الله عبده من به في ذكره عظم به منانا صلى الله عليه. ورحمة المولى تأمل قوله فليفرحوا وابدوا به فرحانا صلى الله عليه. مستمسكا بالعروة الوثقى ومعتصما بحبل الله من أنشانا صلى الله عليه. مستشعرا أنوار من قيل متى كنت نبيا قال آدم كان صلى الله عليه. بين التراب وبين ماء فاستفيق من غفلة عيدا وكن يقظانا صلى الله عليه. وكن إلى أسرار ربي لم يزل ينقلني بين الخيار المصانا صلى الله عليه. لم تفترق من شعبتين إلا أنا في خيرها حتى بروزها صلى الله عليه. وأنا في
على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بشرى لنا نلنا المنازل العنا وصلانا والدار أنجز وعده والبشر أضعاف علانا بشرى
إلهي
وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه شهد وقد نشر إله نوته في كتب بينها لنا تبيانا صلى الله عليه وقد ميثاق النبيين لما آتيتكم من حكمة إنسانا صلى الله عليه وجاءكم رسولنا لتؤمنون وتنصرون وتصبحون أخوانا صلى الله عليه وبشر أقوامهم بالمصطفى عظم بذلك رتبة ومكانا صلى الله عليه وإن جاء الأخير مقدم يمشون تحت اللواء من نادانا صلى الله عليه أمة الإسلام أول شافع ومشاع أن قد أتوانا صلى الله عليه بعد ارفع وسلط قول يسمع لقولك نجم قهرك بانا صلى الله عليه وليحمد الله جل بيدي ولا أولا آتي أنا الجنان صلى الله عليه وخلق على الله أنا ولقد حباك الله منه حنانا صلى الله عليه سوف يؤتيك فترضى جل من موجد فصل عن عطاه نهانا صلى الله عليه ذكر ذكر اسم محمد فاشمس بها من قلوب رضوانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه نادنا وقت البروز لأحمد أن يدرك ما شاءه قد كان صلى الله عليه به الأمة الأمينة بنت وحد من لها على الإله مكانا صلى الله عليه والد المختار بن عبد الله بن عبد المطلب المبهانا صلى الله عليه كان يغمر نور طه وجهه وسرى إلى الابن المنصور عيانا صلى الله عليه وهو بن هاشم الكريم شهم بن عبد مناف بن قصي كان صلى الله عليه والده يدعى حكيما شأنه قد اعتلى عزيز بذلك شانا صلى الله عليه وصول المصطفى حتى ترى في سلسلة أصوله عدنانا صلى الله عليه تكف واعلم بربه إلى اسماعيل كان للأبي معوانا صلى الله عليه وحينما حملت به آمنة لم تشكو شيئا يأخذ النسوان صلى الله عليه أحاط اللطف من رب السماء أقصى الأذى والهم والأحزان صلى الله عليه ورأت كما قد جاء ما علمت به أن المهيمن شرف الأكوان صلى الله عليه محرما في بطنها فاستبشرت ودنا المخاض فأتبعت رضوانا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته تجلت الأنوار من كل الجهات فوقت ميلاد المشفع حانا صلى الله عليه وقبيل فجر أبرجت شمس الهدى ظهر الحبيب كرما ومصانا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم
وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa barik alaihi wa ala alihi. Yang al-fakir hormati, yaitu tuan guru kita, pemilik Pompes Pondok Syababul Mustafa, yaitu Al-Ustaz Rahmat Abdullah, dan yang al-fakir hormati Ahlul Bait yang telah mengundang kita di acara ini, di majelis ini, dan juga para asatid yang tidak bisa al-fakir sebutkan. Alhamdulillah kita telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang sebanyak-banyaknya, nikmat yang selimpah-limpahnya, sehingga dikatakan saking banyaknya nikmat yang Allah berikan kita tidak bisa menghitungnya ila yaumil qiyamah. Jadi sepantasnya bagi kita untuk kita mengucapkan kalimat alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada suatu malaikat, yang malaikat tersebut dia bisa menghitung tetesan air hujan yang jatuh. Dia bisa menghitung pasir-pasir pantai. Jadi kalau ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, malaikat, apa yang tidak bisa kau hitung wahai malaikat? Cuma satu yang tidak bisa kau hitung, kata malaikat tersebut, yaitu nikmat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin para jamaah sekalian, kalaulah kita ingin pertolongan orang lain, setelah itu dibantu oleh orang tersebut, hasil kita akan berterima kasih kepada orang tersebut. Itu kalau cuman ditolong sekali saja kita sudah berterima kasih kepada orang tersebut. Ini Allah Subhanahu wa taala menolong kita sebanyak-banyaknya. Kenapa kita tidak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kitab yang paling mulia, dan tidak ada kitab yang paling mulia selain hanya ini kitab, yaitu Al-Qur'an, yang dalamnya terdapat firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin. Sesungguhnya ini Qur'an, dia memberikan jalan yang lurus dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin. Kalau kita ingin kita jalan yang lurus, ingin supaya kita ditolong oleh Allah, maka kita harus mengamalkan apa isi dalam Al-Quran. Kita harus sering membaca Al-Quran, paham makna-makna arti-arti Al-Quran, supaya kita bisa dapat ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalaulah sesuatu orang yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala petunjuk, namun makhluk sekuat apapun, makhluk sebesar apapun tidak akan bisa menghentikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Walhasil, kalau kita ingin pertolongan oleh Allah, hendaklah kita memuji Allah juga. Hadirin, dengan kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kita mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin, itu bisa membuat kita mengucapkan kalimat alhamdulillah. Bukan kita rugi mengucapkan kalimat tersebut. Kita mengucapkan kalimat alhamdulillah, kita bisa lebih dekat kepada Allah. Kita bisa dekat dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Alhamdulillah tamlaul mizan. Alhamdulillah itu memperbanyak timbangan amal. Jadi dengan kita mengucapkan kalimat alhamdulillah satu kata saja, itu kita dapat penuh
penuh amal kita nanti ketika kita bertemu ketika kita di padang mahsyar kelak. Jadi hendaklah kita mengucapkan alhamdulillah sebagai terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salawat dan salam kita hadiahkan kepada pembela kita, kepada kekasih kita, kepada penyajuk kepandangan mata kita, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Kalau kita mengaku cinta dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah kita membuktikan rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kita menjalankan sunnah-sunnahnya, dengan kita bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan oleh Rasulullah, almar'u ma'a man ahad. Seorang itu akan dikumpulkan dengan seorang yang dicintai. Jadi kalau kita cinta dengan Rasulullah, maka insyaallah kita akan berkumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis lain lagi yang mengatakan, inna awlan nasi bi yaumal qiyamah aksaruhum 'ala shalah. Sesungguhnya orang-orang yang paling dekat denganku di hari kiamat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah orang yang paling banyak salawatnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Yang tadi Al-Fakir sebutkan, kalau kita cinta dengan Rasulullah, maka kita salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya kita bisa mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya kita bisa masuk surga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya kita bisa khidmah, supaya kita bisa memandang wajah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita yang berada di sini, kita semua mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja ceramah dari Al-Fakir. Mohon maaf apabila ada kata-kata Al-Fakir yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihi al-mukhtari man da'ana ilaihi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana وحدانا صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع خصنا وحبانا وعليك الأطهار معدين سرك الأسمى فهم سفن النجاة إيمانا وعلى صحابتك الكرام وما تدينك لن أتبعوا لولائه أنوانا وتابعين لهم بصدق ما هدى هذه المودة هيجا أجانا. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. Alhamdulillah. Kita tidak berhenti-hentinya untuk mengucapkan alhamdulillah pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah bosan-bosannya untuk kita basahkan lisan kita dalam mengucapkan alhamdulillah pada Allah Subhanahu wa taala sebagai rasa syukur kita dan sebagai bentuk terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tadi semua yang disampaikan bahwa banyak nikmat yang Allah berikan pada kita, melimpah-limpah nikmatnya. Ya, meluber-luber itu nikmat. Ya, nikmat apapun kalau mau kita kaji satu persatu, nikmat apapun semuanya adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi terkadang kita ini karena lemahnya iman sedikit diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga melupakan semua nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, padahal jutaan nikmatnya Allah yang Allah berikan, ujian masih satu, kemudian kita melupakan jasa dan juga terima kasih serta melupakan nikmatnya Allah Subhanahu wa taala pada kita. Itu sifatnya manusia biasanya. Contoh kecil adalah ada orang baik sama kita, puluhan kali dia baik. Kemudian sekali dia kemudian buruk sama kita, atau dia berbuat tidak baik kepada kita. Sekali saja. Yang kita ingat dan kita kenang adalah keburukannya. Puluhan kali itu kemana? Kebaikannya mana itu? Ini sifat manusia itu. Ini sifat salah. Ini sifat gak boleh dipendam. Ini sifat gak boleh dipelihara. Ya. Maka sifat hamba Allah Subhanahu wa taala yang sejati adalah
senantiasa ingat kebaikan-kebaikan, baik itu kebaikan dari orang lain, apalagi kemudian kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka syukur sama Allah, kita banyak muji Allah, alhamdulillah. Dan rasanya mohon maaf, rasanya ujian apa yang kemudian kita sampai kemudian berani mengucapkan Allah gak adil pada kita, Allah kemudian gak sayang sama kita. Ujian apa yang seberat apa ujian tersebut? Rasanya alhamdulillah gak ada yang berat-berat, alhamdulillah. Ya kan? Tiap hari kita makan, alhamdulillah. Tiap hari kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala masih berikan kepada kita kegiatan-kegiatan yang positif, alhamdulillah. Ya, masih diberikan oleh Allah tubuh yang sehat, akal yang jernih, mata bisa lihat, kaki bisa berjalan, tubuh yang kemudian masih bisa aktivitas. Ya, semua nikmat dari Allah. Kalau seandainya kemudian Allah cabut satu aja nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kita, ya kayaknya kewalahan kita ini. Ya, contoh saja, contoh. Ya, dicabut oleh Allah mata. Rasanya nggak ada kemudian kita keluar lagi di rumah aja. Kalaupun dikeluar itu dengan bantuan tongkat. Kalaupun keluar itu dengan bantuan penuntun. Ada yang nuntun. Itu pun keluarnya emang ke masjid, ke rumah, ke masjid, ke rumah. Udah tahu udah, bahwa saya nggak bisa lagi keluar. Itu masih satu nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala cabut. Gimana dengan kemudian nikmat-nikmat yang lain? Ya, maka lebih wajib dan juga senantiasa jangan sampai kita pernah lupakan. Ya, syukur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan kita mengucapkan alhamdulillah, insyaallah menjadi ya bukti bahwasanya kita menjadi hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersyukur. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan dengan syukurnya kita Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk kepada kita, untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala tambahkan nikmat-nikmat yang belum ada pada kita. Amin ya rabbal alamin. Kita ingin menjadi hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diakui sama Allah. Kita ingin jadi hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ridhoi. Ya, kita yakin semua kita nggak punya apa-apa di muka bumi ini kecuali Allah yang ngasih, Allah yang beri, Allah yang mengizinkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kemudian memberikan fasilitas semua kepada kita. Adapun pemberian dari orang itu Allah yang menggerakkan hati dia kemudian memberikan kepada kita. Ya, semuanya Allah. Ya, misal itulah pandangan orang beriman. Ya, orang beriman tuh mandangnya adalah diamnya zikir. Ya, diamnya zikir. Ya, ngomongnya zikir, diamnya fikir. Ngomongnya zikir sama Allah. Kalau ngomong selalu ingat Allah. Ditanya gimana sehat? Alhamdulillah. Pertama kali keluar dari mulutnya alhamdulillah. Ya. Itu seharusnya hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu baru muslim tuh. Ya, gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat. Ya sedikit aja lah ini penyakit kolesterol nggak kumat. Ya, penyakit apa lagi? Asam urat kumat. Ya nggak apa-apa. Yang penting awalnya alhamdulillah dulu. Ya, tapi kadang kita lupa alhamdulillahnya, ceritanya panjang, ngadu sama orang. Iya kalau kita ngadunya sama dokter wajar lah, dia ngerti mau ngasih obat sama kita. Ya, tapi kalau kita ngadu sama orang, gimana kabar? Gimana lagi ya? Zaman presiden ini dipayangkan sekali sebelumnya payah, sebelum lagi payah, kapan mau selesai? Asik kepayah-payah aja. Ya, ucapkan alhamdulillah. Insya Allah dengan ucapan alhamdulillah itu, ya urusan kita yang berikutnya tahun depan, berapa tahun ke depan lagi, ya sampai berapa tahun ke depan lagi, Allah Subhanahu wa Ta'ala bereskan dengan ucapan tersebut. Menunjukkan kita berusaha untuk syukur sama Allah. Ya mudah-mudahan insya Allah kita semuanya termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kita haturkan dan kita hadiahkan kepada Nabi kita yang mulia, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Mudah-mudahan dengan senantiasa kita bersalawat, kita mengundangkan salawat, kita mensyiarkan salawat, kita suarakan salawat, kita ngajak orang untuk bersalawat. Mudah-mudahan insyaallah ya kita bisa lebih dekat dengan pemilik salawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mohon maaf kalau kita kepingin dekat sama pejabat, kan? Iya kalau bisa dekat. Kalau nggak bisa dekat ya udah. Kepingin dekat kepada pejabat itu harus ada orang dalam lagi. Ya harus betul-betul dekat lagi, kenal. Kalaupun kita kenal sekedar kenal, ketika dia menjabat kita pura-pura akrab, kan? Pura-pura, ya pokoknya ngomonglah sama dia supaya nampak akrab, supaya dia mengakui keakraban dia dengan kita, kan? Tapi ada kalanya di waktu tertentu kita akan kecewa dengan itu. Ya, tapi kalau kita berusaha untuk dekat sama Muhammad, yakin gak pernah dikecewakan oleh Nabi Muhammad.
yakin dan pasti Rasulullah nggak akan pernah mengecewakan siapapun yang ingin dekat kepadanya. Ya, maka kita berupaya untuk ya mensyiarkan dan juga menyebarkan, ya, mempublikasikan kepada masyarakat luas, ya, akan bendera partainya Nabi Muhammad SAW. Ya kan? Nah, di sini cuma mensyiarkan partai Nabi Muhammad. Ya. Partai-partai lain nggak di sini? Ya, kelompok-kelompok lain nggak di sini? Partai Nabi Muhammad. Ya, Allahumma sholli wa sallim barik alaihi. Adapun partai Syabab Mustafa, ya ini bukan, kalau bukan karena Nabi Muhammad ini nggak ada ya ini. Ya, jangan anggap besar kali. Syabab Mustafa nggak ada, ini nggak ada di semua nih. Kalau bukan karena Nabi Muhammad nggak ada. Ya, udah kita niatkan, kita buat Syabab Mustafa, kita buat pesantren, kita buat ini, buat apapun itu. Ya, kalau bisa umur kita juga, ya pastinya kita niat juga. Kita aktivitas kita semua diniatkan untuk wakaf kepada Nabi Muhammad SAW. Karena ingin dekat sama Nabi Muhammad. Saat ini kita belum tahu nih, belum ngerti gitu apa manfaatnya. Kemudian dengan kita nyuarakan begini, belum ngerti saat ini kita. Ya, mungkin karena kita bodoh, kita belum ngerti apa manfaatnya. Tapi kita nanti masuk kubur nanti yakin manfaat. Ya, kita udah mati yakin manfaat. Ya. Orang-orang yang menyuarakan partai kemana-mana itu lupa dengan Allah, lupa dengan Nabi, masuk kubur ketika tahu dia gimana ketika mempublikasikan partai Nabi Muhammad SAW, gimana ketika kemudian mau menyuarakan syiar Rasulullah SAW, pasti dia nyesal. Alangkah manfaatnya dulu keluarkan lisanku, keluarkan suaraku untuk partai Rasulullah, untuk syiar Rasulullah, untuk nolong agama Rasulullah. Ya, untuk menghidupkan sunnah Rasulullah, itu menghidupkan ilmu-ilmu Rasulullah SAW. Nah, ketika dikubur baru nyesal. Ya, tapi jangan sampai lah kemudian kita dari kubur baru nyesal. Nah kan, sudah cukuplah penyesalan sekarang di dunia ini aja. Ya kan? Nah, yang lagi jauh sama Nabi, dekat sama Nabi. Ayo kita dekat sama Nabi sama-sama. Yang jauh sama Allah, dekat sama Allah. Ya, nggak ada tempat dekat sama Allah melainkan adalah rumahnya Allah Subhanahu wa taala, masjid pastinya. Ya, setelah itu apa? Majelis taklim, majelis zikir. Mau kemana lagi kemudian kita mau cari kemudian ketenangan, mau cari untuk kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala kalau bukan di masjid dan juga majelis taklim. Ya, disinilah tempat kita bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ya, kita niatkan untuk senantiasa kita ingin publikasikan, kita ingin syiarkan, kita ingin suarakan dimanapun kita berada, kita ingin suarakan sholawat dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Malu kira-kira kita sholawat? Enggak ya, jangan sampai malu. Naudzubillah min dzalik, malu. Ya, tukang cabe itu teriak-teriak cabe nggak malu. Kita nggak nyarakan siapa, enggak. Bagus itu orang jualan. Kita sendiri jualan, kan? Kita posting itu kita jualan kita, malu kita? Enggak lah. Ya. Gak ada malu kita, orang kita jualan kita butuh. Ya, kita jual madu, posting madu apa-apa. Malu kita, Ustaz jualan rupanya. Kenapa rupanya jualan? Rasulullah jualan kok. Terus kemudian kalau menyuarakan zikir, publikasikan sholawat, buat status atau profil kita adalah zikir dan sholawat, kemudian malu. Disebut kira-kira orang sok soleh gitu. Hah? Tapi malu. Ya, ini kita biasakan. Nah, supaya jangan sampai kemudian hal yang nggak perlu malu kita malu, hal yang seharusnya kita malu malah kita nggak tahu malu. Naudzubillah min dzalik. Ya, nah, yang malu-malu itu seharusnya yang pacaran malam minggu baru malu itu, kan? Nah, pacaran malam minggu. Ya, nah, yang sekiranya kemudian ada interaksi dengan perempuan yang bukan mahramnya atau dengan laki-laki yang bukan mahramnya, malu itu harusnya, itu yang malu. Ya, nggak sholat subuh, malu itu harusnya. Ya, nah itu yang malu seharusnya. Nah, maka kita seharusnya menempatkan sesuatu yang pantas untuk kita malu, kita malu. Yang tidak pantas untuk kita buat malu, yang kita malu, ngapain itu kita malu?
apalagi untuk menyuarakan zikir dan salawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah mudah-mudahan ya, iman kita teguh, kekuatan takwa kita teguh insyaallah. Kemudian keyakinan kita teguh pada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita melanjutin, kita biasa malam Ahad kita baca. Yang pertama adalah kita terjemahkan. Kalau kita bilang syarahkan ya kayaknya banyak kekurangan dalam penjelasan kita. Tapi kita terjemahkan. Pertama adalah Maulid Ad-Diyaul Lami'. Ya. Kemudian yang kedua adalah kitab Afdhalus Sholawat ala Sayyidis Sadat karya Syekh Al-Imam Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Ya. Supaya ngambil berkah. Ya, kita baca terjemahan daripada Ad-Diyaul Lami' kemarin ya, baru kita bahas baru sampai ke a'lal wara rutbatan wa arfa. Tidak betul ya? A'lal wara rutbatan ya Rabbi sholli ala Muhammad a'lal wara rutbatan wa arfa. Wahai Tuhan, wahai Tuhanku, wahai Allah Tuhanku, sholli ala Muhammad, salawatlah engkau kepada Nabi Muhammad. A'lal wara, setinggi-tingginya wara makhluk, rutbatan, apa yang tinggi? Rutbatan kedudukannya. Wa arfa, dan arfa sama paling tinggi. Jadi makhluk yang tertinggi kedudukannya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu harus diyakini, ya, yakin semuanya. Kalau santri ya pasti yakin. Kemudian gak ada yang lebih mulia, makhluk yang lebih mulia melainkan Nabi Muhammad. Ya, dan juga untuk kita semuanya. Ya, kalau bisa kita suarakan pada masyarakat bahwasanya makhluk yang tertinggi derajatnya di sisi Allah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apapun itu dibandingkan dengan yang lain. Ada yang mengatakan kalau dibandingkan dengan surga gimana? Tetap yang tinggi derajatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dibandingkan dengan apa lagi? Arsy. Tetap yang tinggi derajatnya Nabi Muhammad. Ya. Masih Allah makhluk. Selain Allah Subhanahu wa taala itu makhluk. Makhluk itu artinya yang dicipta, isim maf'ul. Ya, Allah sang Khalik pencipta. Allah sang Khalik, selain Allah makhluk. Ya. Paling afdolnya daripada seluruh makhluk adalah Nabi Muhammad. Pertanyaannya, surga makhluk enggak? Makhluk dicipta oleh Allah. Ya, neraka makhluk enggak? Makhluk dicipta sama Allah. Nah, arsy makhluk enggak? Makhluk dicipta sama Allah. Di antara seluruh makhluk-makhluk yang tadi, yang mungkin kita kepingin kali, bukan mungkin, pasti ya. Pasti kita kepingin untuk masuk surga. Masuk ke dalam makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Kepingin kita. Ya. Kepingin kita untuk supaya masuk surga. Tapi itu makhluknya Allah kan? Dan tidak ada makhluknya Allah yang lebih mulia melainkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari sini kemudian kita diajari sama agama ini sebagaimana kita kepingin kali untuk bisa masuk surga, kepingin kali untuk kita kemudian dijauhkan dari api neraka. Seharusnya kepinginnya kita itu tersebut, yang sangat kepingin kali itu, seharusnya lebih kepingin lagi untuk lebih dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Itu seharusnya cara berpikirnya, ya kan? Tapi berapa banyak orang kemudian kepingin masuk surga lupa dengan Nabi Muhammad. Pingin bebas dari api neraka lupa dengan Nabi Muhammad. Maka ya kita berupaya untuk bisa lebih dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga kemudian ya Rabbi sholli ala Muhammad. Wahai Tuhanku, sholli ala Muhammad, salawatlah engkau kepada Nabi Muhammad. Ya, asmal baraya jahan wa ausa. Asmal baraya, asma artinya paling tinggi. Ya, asma ya paling tinggi. Asma itu lagi. Enggak disebutkan gitu juga. Bismillah itu, Bismillahirrahmanirrahim. Kita kan kalau tengok di terjemahan dari Al-Qur'an, ya, Bismillah itu artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan lagi Maha Penyayang. Dengan nama Allah namanya kan? Kita baca kan dengan nama Allah. Ya, sebenarnya ya dalam tafsir tengok kalau misalnya Bismillahirrahmanirrahim, ismun itu Bismillah. Ismunnya itu mustaqum minas sumu. Diambil dari kata sumuwun wa huwa uluwun. Ya, yang artinya ulu, artinya tinggi. Jadi kalau dia terjemahkan Bismillahirrahmanirrahim, dengan keagungan Allah, dengan ketinggian Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya, asmal baraya, paling tingginya makhluk. Paling tingginya
makhluk. Jahan wa ausa. Apa yang paling tinggi? Jahan, kedudukannya. Kedudukannya paling tinggi. Nggak tertandingin lagi. Ya. Kita kalau mau cari pangkat, ya melalui Nabi Muhammad aja lah. Karena yang paling tinggi pangkatnya Nabi Muhammad SAW. Kita meyakini ya ikhwan ya, kita meyakini Nabi Muhammad itu punya pangkat bukan hanya di akhirat. Nabi Muhammad punya pangkat bukan hanya di ketika selesai dunia, bukan. Tapi dunia akhirat Nabi Muhammad pangkatnya tinggi. Dunia akhirat. Maka ya kalau kepingin pangkat tinggi, ya dekat-dekatlah Nabi Muhammad, ya kan? Supaya pangkat kita tinggi nanti. Mau cari pangkat apapun, ya banyak-banyak salawat dengan Rasulullah SAW. Allahumma salli wa sallim wa barik. Asmal baraya, jahan, kedudukannya tinggi. Wa ausa, luas kedudukannya. Maksudnya apa? Luas kedudukannya bisa diartikan kedudukan luas adalah beliau luas dalam menguasai. Beliau punya pangkat tinggi, menguasai dengan penguasaan yang sangat luas. Ya, punya daerah kekuasaan beliau luas. Dunia akhirat daerah kekuasaannya Nabi Muhammad SAW. Ya, maka insyaallah mudah-mudahan dengan kita banyak-banyak salawat sama Nabi, banyak-banyak tawasul sama Nabi, kita bisa memperoleh kedudukan tinggi pula insyaallah. Ya kan? Baik kedudukan tinggi di dunia atau kedudukan tinggi nanti di hari kiamat. Ya Rabbi salli ala Muhammad wasluk bina Rabbi khaira mahya. Wahai Tuhanku, salawatlah engkau kepada Nabi Muhammad. Wasluk bina, dan kau tempuhlah bina kami. Rabbi, wahai Tuhanku, khaira mahya, pada jalan khair. Artinya khair itu sebaik-baiknya, mahya jalan. Mahya itu sebenarnya jalan yang luas dan terang. Jalan yang luas dan terang. Kalau kita tahu kan bahasa Arabnya jalan nggak? Torik, kan? Sabil kan? Jalan. Tapi mahya juga jalan. Tapi jalannya mana? Jalan luas, terang. Jadi jalan untuk menuju Allah Subhanahu wa taala, jalan yang ditempuh oleh Rasulullah, jalannya luas. Berarti juga apa? Gampang berarti. Jalan luas kan gampang. Kira-kira kalau kita punya kendaraan mobil, suruh pilih cari jalan luas dan sempit, di mana? Jalan luas lah, sempit payah, ya kan ya? Maulah terbaret nanti mobil kita. Ya, masuk parit pula bannya. Ya, tapi jalan luas enak. Balap-balap pun bisa. Ya, jalannya luas, jalannya bagus, kemudian jalannya terang, jelas. Nggak hanya luas jalannya, besar jalan, kemudian gelap, enggak. Kalau jalan besar, bagus, gelap, takut begal kita. Takut kan? Begal, ya kan? Contoh, jalan mau ke Berandan, mau ke Aceh, lewat Megawati, jalannya besar, gelap. Ya kan? Orang naik kereta pasti takut lewat situ ada malam. Ya, orang naik mobil takut juga, kaca mobilnya dipecah. Jalan luas, gelap, takut. Ya, tapi ini jalan Nabi Muhammad luas, mulus, terang. Dan menunjukkan apa? Mudah jalan menuju Allah Subhanahu wa taala kalau jalurnya jalur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wasluk bina Rabbi khaira mahya. Setelah muji tadi, ya Rabbi sholli ala Muhammad tadi muji, Habibika syafi'il musyafa muji. Kemudian alal wararun batal warfa itu pujian. Asmal baraya jahr wa ausa juga pujian. Kemudian baru kita minta sama Allah, ya Rabbi sholli ala Muhammad wasluk bina, ya Allah jalankan kami, tempuhkan kami, ya Rabbi wahai Tuhanku, khaira mahya, sebaik-baiknya jalan. Sebaik-baiknya jalan. Ya, sebaik-baik jalan tadi jalan siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita juga diminta untuk minta senantiasa sama Allah Subhanahu wa taala. Satu hari itu minimal kita minta 17 kali minta jalan yang gitu. Jalan yang bagus, jalan yang lurus. Ya. Kalau itu minimal tuh, belum sholat sunnah. Ya kan? Ihdinas siratal mustaqim. Sholat subuh 2 rakaat 2 kali kita minta. Sholat zuhur 4 rakaat 4 kali kita minta. Sholat asar 4 rakaat 4 kali kita minta. Sholat maghrib 3 rakaat 3 kali kita minta. Sholat isya 4 rakaat 4 kali kita minta. Total 17 kali satu hari satu malam minta supaya kita bisa berada dalam jalan yang lurus. Ya kan? Itu bukan sholat, belum sholat sunnah. Belum sholat duhanya kaum 8 rakaat.
belum sholat witirnya kalau 11 rakaat, belum sholat tahajudnya kalau 20 rakaat, ya, belum sholat qobliyah dan ba'diyahnya kalau kita sempurna, ya kan? Beberapa puluh kali kemudian kita minta sama Allah Subhanahu wa taala jalan yang lurus. Dan rasanya kalau kemudian minta sekali saja kita yakin diijabah dan dikabulkan. Kemudian puluhan kali kita minta kemudian Allah Subhanahu wa taala enggak kabulkan, rasanya kan enggak mungkin. Tidak, apalagi kemudian kita minta melalui jalurnya Nabi Muhammad SAW. Ya, kalau kita buka tafsir, ya, apa arti dari tafsir ihdinas siratal mustaqim? Ya Allah, berikan tunjukkan pada kami, berikan kami petunjuk jalan yang lurus. Jalan mana yang lurus? Siratal ladzina an'amta alaihim. Dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat berikutnya, yaitu jalan orang-orang yang siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang kau telah berikan nikmat pada mereka. Ya, ghairil maghdubi alaihim. Bukan jalan yang orang yang kau maghdub dari ghadab, yang dimurkai, yang dimarahi, yang Allah murka pada mereka. Ya, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Tidak juga jalan yang dhalim, orang-orang sesat. Dua yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Bukan orang yang dimurkai sama Allah, bukan juga jalannya orang sesat. Siapa dua itu? Buka tafsir. Di mana-mana tafsir nyatakan dua itu adalah orang yang dimurkai oleh Allah, sama satu lagi adalah yang sesat tersebut itu adalah Yahudi dan Nasara. Yahudi dan Nasrani. Ya, Yahudi Nasrani. Nah, itu jalan yang sesat dan jalan dimurkai oleh Allah. Nah, supaya kita tahu, jangan cari jalannya mereka, gitu ya. Jangan ikutin jalannya mereka. Apapun itu iming-imingnya, apapun itu tawarannya untuk kita, jangan ikuti jalan dua itu. Ya, sesat, dimurkai sama Allah, nas Al-Quran. Terus kemudian ada pula orang Islam yang nurut sama Nasara. Naudzubillah. Dia nggak mau nurut sama ulama, nurutnya sama Nasara. Ya, nggak mau nurut sama Nabi, nurutnya sama Yahudi. Kan ada tuh orang Islam kan bela-bela Yahudi kan? Ada kan? Jika di Indonesia pula tuh, coba kita usir sama-sama itu. Hah? Bela Israel pula. Apa pula kau bela Israel? Ya, udah jelas-jelas Al-Quran menyebutkan bukan jalannya orang Yahudi. Masih percaya sama Yahudi? Hah? Ya, kita nggak boleh letakkan kepercayaan total dengan mereka, nggak boleh, jangan. Ya, karena Al-Quran sudah dinyatakan begitu. Ya, mohon maaf kalau kita interaksi, bersosialisasi dengan orang Nasrani, boleh, tapi jangan sampai kita letakkan kepercayaan total dengan mereka, jangan percaya. Mesti ada waspada dalam hati, mesti itu. Ya, kalau kita letakkan kepercayaan total dengan mereka, yakinnya suatu saat nanti akan kecewa. Kita akan marah dengan mereka karena dikecewain. Karena Allah sudah sebutkan dalam Al-Quran, nggak mungkin kemudian Allah itu dusta, itu nggak mungkin. Ya kan? Dan Al-Quran menyebutkan, Allah SWT berfirman, ya, orang Yahudi dan Nasrani itu nggak mungkin pernah puas dan ridho dengan kita sebagai orang Islam. Ya, Al-Quran menyebutkan, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi, orang Nasrani nggak mungkin pernah ridho dengan kalian wahai orang Islam sampai kau ikut sama agama mereka. Kau murtad baru mereka ridho. Keluar dari Islam baru senang mereka. Ikut Yahudi atau ikut Nasrani baru senang mereka. Ya. Kalau selama kita belum ikut, mereka nggak pernah ridho. Ya, itu kunci dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Ya. Nah, tadi yang kita bahas adalah bukan itunya. Kita mesti tahu juga jalan yang dimaghdub, yang dimurkai oleh Allah, dan jalan sesat adalah Yahudi sama Nasrani. Tapi yang kita bahas adalah ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang lurus dan jalan yang Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat pada mereka. Jalan siapa? Ya, ditafsirkan lagi dengan ayat Al-Qur'an yang lain, dalam surat yang lain. Ya. Wa may yuti'illah war rasul faulaika alladziina an'ama Allah 'alaihim. Ya, siapa yang taat sama Allah dan Rasulnya, ya, maka mereka itu adalah orang-orang yang kemudian yang Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat pada mereka dan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Ya, dari kelompok berikan nikmat dan Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat pada mereka dari kalangan para nabi dan nabiyyin wasiddiqin, siddiq, wasyuhada wassalihin, 4.
Jadi orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala 4 golongan. Nabiyyin, wasiddiqin, wasyuhada, wassalihin. Ya kan? Para nabi, siddiqin, ya orang-orang yang punya kesungguh-sungguhan besar dengan Allah, wasyuhada, orang-orang yang syahid, wassalihin dan orang-orang saleh. Dari sini Allah seakan-akan mau mengajarkan sama kita, kalau mau jalan yang lurus, jangan pernah tinggalkan nabi satu. Jangan pernah tinggalkan, ikut sertakan Nabi dalam semua aktivitas kita. Ikut sertakan Nabi. Ya, mau apapun kita, tugas kita, kerja kita, aktivitas kita, ikut sertakan Nabi dalamnya. Satu. Ya, wasiddiqin, ikut sertakan orang siddiq, orang-orang yang sungguh-sungguh sama Allah. Ya, orang yang sungguh-sungguh. Wa kunu ma'as shadiqin, aku menyebutkan. Ya, wahai orang yang beriman, wa kunu ma'as shadiqin. Ya, orang yang beriman takwa sama Allah, dan jadilah kalian berserta orang-orang yang shadiqin, orang-orang yang punya sifat siddiq dalam hatinya, sungguh-sungguh sama Allah. Jangan pernah lepas dengan orang yang sungguh-sungguh sama Allah. Ya, yang ketiga adalah syuhada. Jangan pernah lepas hubungan kita dengan orang-orang yang syahid. Ya, kita tahu orang yang syahid, yaudah kita meyakinin akan kesyahidan mereka dan kita berusaha menempuh jalannya mereka. Ya kan? Wassalihin dan orang-orang saleh. Orang saleh. 4 ini. Orang yang mengikuti jalan 4 ini, insya Allah dia nggak akan sesat selama-lamanya. Ya, nggak akan sesat. Itu tadi disebutkan. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, asbasruk bina Rabbi khaira mahya. Ya, kita tahu jalannya Allah Subhanahu wa taala yang terbesar, yang luas, yang terang, yang mulus jalannya, yaitu jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan orang yang ingin dekat sama Allah, kalau melalui pintu dan jalannya Rasulullah, pasti cepat sampai dan pasti akan selamat. Gak ada begal di situ, gak ada rampok di situ. Ya, gak ada begal. Ya kan? Nah, gitu juga dengan kita insya Allah di sini. Ya, kita jalan malam-malam maulid, insya Allah mudah-mudahan dengan jalannya Nabi Muhammad SAW kita diamankan oleh Allah Subhanahu wa taala dari rasa takut yang menakuti kita. Kan? Saya ini mau si begal kan? Di mana-mana punya begal ya. Hah? Di mana-mana begal. Gak usah gelap-gelap, terang-terang pun sekarang udah berani orang begal. Ya kan ya? Begalnya banyak. Sekarang lebih viral. Sekarang viral tak kenapa ya? Hah? Entah nggak tahu kita memang mau dihancurkan kayak bumi. Ya, begal di mana-mana, orang membacok di mana-mana, tawuran dari mana-mana, hasil tindak kejahatan di mana-mana saja. Ya, belum lagi kemudian orang selingkuh itu orang banyak kali saja. Ya, pergi lakinya, suaminya pergi keluar, dia juga pergi ke tetangga istrinya. Ya kan? Atau laki-lakinya tetangga masuk ke rumahnya. Ya, na'udzubillah min dzalik. Atau sebaliknya, ya, pergi suaminya, perginya kemudian jajan pula keluar. Ya, kemudian main serong pula keluar. Na'udzubillah. Udah biasa. Itu yang udah kawin, yang belum kawin makin banyak lagi yang belum kawin. Yang belum kawin makin banyak. Zina sekarang merajalela, udah nggak ada tahu malu lagi sekarang. Ya, udah merajalela, nggak ada lagi malunya. Ada lagi maka udah itu, mohon maaf saya ajak semuanya, dari kita semuanya. Kalau bisa juga kita suarakan ke masyarakat. Kalau nampak depan mata kita yang sekiranya itu adalah salah dalam pandangan syariat, ya Allah murka dengan perbuatan itu, kita cegah. Meskipun kita rasanya nggak kuat dalam mencegahnya, coba aja kita cegah. Saya pernah teringat waktu saya belajar sama Ustaz Mufti kan. Ya, saya mondok dulu waktu di Bakti Luhur. Waktu sore itu kami roha kitab Minhajul Abidin, ya karya Imam Ghazali. Di roha, ya kami datang habis sholat asar, datang kemudian baca wirid seperti biasa, waqiah dan seterusnya. Selesai itu kemudian takdaras sama beliau roha. Ya, kemudian di depan rumahnya beliau itu ada anak perempuan, gadis, ya, datang cowoknya pacaran di situ. Di depan terasnya rumahnya perempuan tadi, anak gadis. Beliau diam? Enggak, subhanallah, dimarahin. Rasanya mohon maaf kalau kita takut kita marahin. Kenapa? Itu anak orang. Ya kan? Kita bilang kalau kita cuma kita katakan begini.
biar aja kan itu mamanya ada kok. Biar aja emaknya yang tanggung jawab, emaknya ayahnya yang tanggung jawab. Kalau beliau enggak, ya, bukan karena beliau marahnya itu bukan karena benci, karena ingin menyelamatkan umat Nabi Muhammad SAW. Dimarahin, ya, diusir lagi-lagi tadi. Kau siapa? Pulang kau. Ya, pacaran pula itu haram. Sekarang ini siapa kemudian yang berani kemudian ini? Tapi itu ya, kenapa pula yang orang baik malah cepat pula meninggalnya ya? Ya Allah, kan? Takutnya itu ya. Ada ungkapan, ada ulama mengatakan, ya tandanya kalau kita punya rumah, pengen menghancurkan rumah kita, mau pengen ganti baru, atau pengen mau kita rubuhkan rumah kita, ya barang-barang kita yang cantik kita keluarkan dulu, kan? Barang kita di rumah ada mobil, nggak mungkin kita tinggalkan mobil, kita hancurkan rumah tadi. Ya, di dalamnya ada emas, yang mungkin kemudian dihancurkan rumah, ada emasnya tinggal, ada perhiasan-perhiasan yang berguna tinggal, diambil dulu, dikeluarkan dulu. Iya pula ya, mungkin bumi ini mau dihancurkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kekasih-kekasihnya diambil dulu, diambil. Ya, tinggal dihancurkan, kemudian kekasihnya nggak kena dengan ya ketika dihancurkan ya bumi. Subhanallah. Walhasil kita ambil pelajaran tadi ya. Tadi sebutkan saking sudah maraknya perzinahan di mana-mana. Ya Rob, ya kita kepingin supaya ya harapan kita keluarga kita aman, ya kan? Keluarga kita aman. Jangan sampai anak cucu kita kemudian digituin sama orang, ya kan? Jangan sampai lah, ya. Meskipun ya mohon maaf, Nabi ketika ada orang minta izin sama Rasulullah SAW, minta izin sama Nabi pingin zina. Kemudian Nabi mengatakan, Nabi kemudian nggak peduli sama dia. Ketika dia minta izin, ya Rasulullah, izinkan aku zina ya Rasulullah. Kemudian Nabi berpaling, cuek Nabi itu nggak peduli sama dia. Ya karena dia orang gila, apa yang diladenin Nabi minta izin zina. Ya kan? Ada macam contoh lah kita dan nggak usah lah ustaz, nggak usah lah ulama. Ada misalnya kita aja lah, dan orang awam kayak kita nih ngomong orang, ya Pak, saya boleh izin zina sama Bapak, kan kira-kira gitu. Gimana sikapnya? Tempelengkan aja dia. Apa pula tiba-tiba minta izin zina sama aku pula? Ya kan? Nah, ini minta izinnya zina sama Nabi. Nabi berpaling. Ya, dikejar lagi orang. Ya Rasulullah minta izin zina ya Rasulullah. Nabi berpaling. Ya Rasulullah minta izin zina ya. Kemudian Nabi memandang wajahnya, Nabi bilang begini. Ya, kau punya anak? Ya, punya ya Rasulullah. Kira-kira anak mau dizinai sama orang? Alhamdulillah ya Rasulullah. Kau punya ibu? Punya ya Rasulullah. Kalau kira-kira ibumu dizinai sama orang mau? Alhamdulillah ya Rasulullah. Tangan yang mulia beliau di dadanya orang tersebut diletakkan sebentar, tidaklah tercabut tangannya beliau dalam di hatinya, di dadanya orang tersebut, kecuali semua keinginan kemaksiatan tercabut dari dadanya. Ya kan? Hilang langsung total. Kepingin kali, di mana dapat tangan gitu tuh? Ya. Kita kadang pikiran kita kayak setan gini ya, menung sedikit mikirannya tahap apa biar kotor-kotor. Ya, di kamar mandi mikirnya macam-macam, di handphone mikirnya macam-macam. Ya, kalau udah pantang sepi sedikit lah, kan macam pikirannya. Pantang sepi nih, ya depan orang kita buka yang soleh-soleh. Ya, di belakang orang dalam kamar sendirian bukanya yang toleh-toleh. Bukan yang soleh-soleh, yang toleh toleh. Naudzubillah. Ya Rob, ini ya, kepingin kita mudah-mudahan kita dapatin tangan suci tersebut melekat dalam hati kita, ya kan? Gak dapat kita nyata, tapi kita insya Allah mudah-mudahan dengan kita sholawat dengan Nabi, dengan kita kemudian menghidupkan syiar-syiar sholawat ini, mudah-mudahan kita bisa dekat sama Nabi, hati kita disentuh oleh Nabi Muhammad SAW, tercabut semua keinginan kemaksiatan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, kemudian kita lanjutin sedikit afdhalus sholawat ya, kita afdhalus sholawat ala sayyidis sadat. Kemarin pembahasan kita ya, yaitu ucapan Al-Imam Baydawi kemarin disebutkan ya. Imam Baydawi disebutkan bahwa kita kalaulah Allah Subhanahu wa taala itu ya, dalam makna daripada innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi dan seterusnya, kalau Allah Subhanahu wa taala maknanya adalah Allah ingin menampakkan kemuliaan Rasulullah SAW, ya, maka seharusnya kita yang wajib serta lebih pantas untuk kita lebih nampakkan
kemuliaan Nabi Muhammad SAW kepada siapapun, kan gitu kan? Nah, itu kemarin oleh ucapannya Imam Baydawi. Kemudian berikutnya adalah wa bi'idhari syarafihi wa ta'dil. Kemudian faqala Syekh rahimahullah, qala al-Hafidz as-Sakhawi qala Ibnu Abdul Bar ajma'al ulama ala anna salata ala nabi sallallahu alaihi wasallam fardun ala kulli mu'minin. Biqauli ta'ala ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Berkata Imam Sakhawi, Al-Hafidz As-Sakhawi, berkata Imam Ibn Abdul Bar, sepakat para ulama, katanya ini, sepakat para ulama, sesungguhnya salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah hukumnya fardu ala kulli mu'minin, atas setiap orang mukmin. Dengan nas Al-Qur'an firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ya, katanya sepakat para ulama. Kemudian berikutnya waqala al-Imam Al-Qurtubi, berkata Imam Qurtubi, la khilafa fi wujubiha fil umri marrah. Tidak ada perbedaan pendapat, katanya Qurtubi, tidak ada perbedaan pendapat dalam kewajiban sholawat itu dalam seumur hidup itu cuma sekali. Berarti seumur hidup tuh sekali wajib hukumnya sholawat. Sekali itu wajib, kan? Kayaknya nggak ada lah umat Nabi Muhammad sekalipun selama hidup di dunia nggak pernah sholawat, kayaknya nggak ada ya. Dosa itu orang gitu tuh. Jauh kali sama Nabi kok bisa kemudian sepanjang hidupnya kemudian nggak ada sholawatnya sama Nabi Muhammad. Wa annaha wajibatun fi kulli 'ainin. Dan sungguhnya sholawat itu adalah wajib di setiap waktu. Wujubah sunan al-mu'akkadah, dengan kewajiban sunan mu'akkadah. Maksudnya apa? Maksudnya sangat ditekankan. Ya, sholawat itu wajib, sangat ditekankan. Ya, wujubah sunan al-mu'akkadah. Ya, dia wujub sunan mu'akkadah. Jadi sholawat itu adalah sesuatu yang sangat dianjurkan dan sangat ditekankan. Wa sabaqahu Ibnu Atiyah fi dzalik. Itu juga disebutkan oleh Imam Ibn Atiyah dalam hal itu sama. Wa qala as-shalah 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi kulli halin wajibatun wujubas sunan al-mu'akkadah. Ya, beliau mengatakan Ibn Atiyah, salawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah suatu hal yang sangat ditekankan, allati la yasa'u tarkuha wa la yaghfuluha illa man la khaira fihi. Katanya Ibn Atiyah begini, perhatikan kata Ibn Atiyah. Ya, salawat pada Nabi Muhammad SAW adalah untuk setiap hari, setiap keadaan, itu hukumnya adalah sangat ditekankan, yang mana rasanya tidak pantas untuk ditinggalkan salawat tersebut. Dan tidak ada orang yang lalai dari salawat tersebut kecuali memang orang yang tidak ada kebaikan dalam dirinya. Katanya Ibn Atiyah begitu. Jadi orang yang kemudian nama Nabi Muhammad dikumandangkan di telinganya, dia dengar nama Nabi Muhammad tapi nggak mau sholawat, ya, itu kan termasuk hal keadaan nggak mau dia sholawat. Maka katanya Ibn Atiyah, beliau katakan adalah itu orang nggak ada kebaikannya, itu orang nggak ada kebaikannya itu. Naudzubillah min dzalik. Ya. Kemudian wa indal Imam Syafi'i, menurut pendapat Imam Syafi'i mengatakan radhiyallahu anhu, wajibatun fi sholati fi tasyahudil akhir. Salawat dan Nabi itu hukumnya wajib di dalam tasyahud akhir, dalam sholat. Ya kan? Setiap sholat pastinya kita tasyahud, kita salawat sama Nabi Muhammad SAW. Wa bi qaulihi qala ba'du ashabil Imam Syafi'i Imam Malik radhiyallahu anhu. Dengan ucapannya semisal Imam Syafi'i juga berkata sebagian daripada para ulama-ulama dari mazhab Imam Malik. Wa qala ba'duhum yujubi iksar minha min ghairi tahdid. Sebagian ulama juga mengatakan wajib untuk memperbanyak salawat dengan Nabi tanpa ada batasan. Wa qala al-Imam al-Tahawi, berkata Imam Tahawi, tajibu kullama sami'a dzikran Nabi sallallahu alaihi wasallam min ghairihi. Hukumnya wajib salawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katanya Imam Tahawi, hukumnya salawat wajib setiap kali mendengar, ya, sumi'a dzikrun Nabi, bisa didengar sebutan Nabi Muhammad SAW dari orang lain. Ketika kita dengar Nabi Muhammad dari orang lain, hukumnya wajib kita sholawat, katanya Imam Tahawi. Ya, wajib
Berarti kalau misalnya contoh nih, contoh kalau kita ngambil pendapatnya Imam Tohawi, ya, buat maulid misal ini, ada orang dengar nama Nabi Muhammad SAW, tapi nggak mau sholawat, berarti hukumnya dosa, kan wajib. Berarti hukumnya dosa kalau kita ngambil pendapatnya Imam Tohawi. Meskipun dalam sabda Nabi, ya, al-bakhil man dzukirtu indahu falam yusalli alaihi. Ya, pelit orang yang ketika disebutkan namaku di hadapannya tapi dia tidak mau salawat padaku. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Itu katanya al-Imam Tohawi. Ya. Au dzakarahu bi nafsi, atau dia sebut dengan sendirinya. Dia sebut nama Muhammad, dia sholat sendiri. Waqala al-Imam Al-Halimi, berkata Imam Halimi fi kitab Syu'abil Iman, dalam kitab Syu'abil Iman, inna ta'diman Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya ta'dim kepada Nabi Muhammad SAW, mengagungi Rasulullah, min Syu'abil Iman. Ya, kata Imam Al-Halimi, ta'dim mengagungi Nabi itu diantara bentuk daripada cabang keimanan. Cabang keimanan. Ya. Fata'dimuhu manzilatun fawqal mahabbah. Ta'dim dengan Nabi, memuliakan dan mengagungkan Nabi, itu adalah satu kedudukan di atas mahabbah, di atas cinta. Jadi ada kedudukan cinta. Mohon maaf, kedudukan cinta kan kedudukan tinggi. Ya, sampai tadi disebutkan almar'u ma'aman ahab. Ya, seseorang akan dikumpulkan di hari kiamat bersama orang yang dia cinta. Anta ma'aman ahbab, dalam hadis Nabi, engkau bersama orang yang kau cintai. Ya, banyak walhasil hadis Nabi tentang yuhsyarul mar'u ma'aman ahab, dikumpulkan di hari kiamat seseorang bersama orang yang dia cintai. Banyak kali hadisnya. Sampai kemudian man ahya sunnati inda fasadi ummati, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i bil jannah, ya kan? Siapa yang hidupkan sunnahku, dia sungguh telah cinta padaku. Siapa yang cinta padaku, maka dia akan bersamaku dalam surga. Ya, cinta walhasil orang yang cinta sama dengan orang yang dia cintai nanti di dalam surga. Kan gitu kan? Ya. Tapi disebutkan di sini adalah ta'zim, mengagungkan Rasulullah SAW, itu adalah satu kedudukan di atas mahabbah. Ini mahabbah, di atasnya itulah ta'zim. Ya, supaya kita tahu bahwa cinta itu bukan hanya sekedar ucapan, tapi cinta itu yang melahirkan rasa ta'zim dalam hati kepada Nabi Muhammad SAW. Itu baru cinta. Kalau orang bilang cinta Nabi, kemudian ya, ajaran Nabi dia tinggalkan, dia nggak pernah ngamalkan ajaran Nabi. Yang ada buat sakit hati Rasulullah SAW hari-hari. Ya kan? Aku dicinta Rasulullah, cinta Nabi. Ya, pacaran. Lah, kau cinta Nabi mana? Nabi mana? Nabi lah. Hah? Nabi roh apa? Nabi mana yang kau cintai? Kalau cinta Nabi, tanamkan ta'zim, agungi Rasulullah SAW. Ya kan? Nah, baru bicara cinta setelah pengagungan, ta'zim dengan Nabi. Ya kan? Misal itu baru ta'zim, baru cinta itu sama Nabi Muhammad SAW. Ya, nah, aku cinta Nabi, main judi slot. Iya, cinta Nabi. Hah? Tiap hari kemudian ngisi apa? Cip ya. Tiap hari cip. Itu cinta Nabi. Nabi mana yang kau cintai? Kok bisa itu pula? Kan? Na'udzubillah min dzalik. Ya, kalau cinta Nabi sesuaikanlah. Ayo letakkan ta'zimnya hati kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tinggalkan itu semuanya, tinggalkan. Ya, cukup-cukuplah itu, udah banyak yang kita bisa ambil pelajaran kan. Kemarin di mana tuh? Di Palembang ya. Ada anak kemudian kecanduan judi slot. Ya, judi online, kecanduan. Minta duit, gak ada duit, udah habis, udah bokek dah dia. Minta duit sama mamanya, gak dikasih sama mamanya. Dibunuhnya mamanya, bukan hanya sekedar dibunuh, dimutilasi mamanya. Dipotong-potong tubuh mamanya tuh. Ini kayaknya bukan anaknya kayaknya ya. Rasanya nggak ada anak kemudian tega begitu kan. Itulah dia pengaruh dari hal haram. Maka hati-hati ya, jangan kemudian dekat-dekat sama haram ya. Kita berupaya, mohon maaf, kita nggak mengatakan kita suci, enggak. Kita nggak mengatakan kita ini harus kemudian
ya apa suci yang enggak. Ya, yang meskipun kita tahu kadang kita kadang kalah dengan nafsu, kalah sama setan, kan? Tapi kalau kita kalah sama nafsu, kalah setan, udah kita balik sama Allah, balik sama Nabi, tekad untuk tidak balik lagi ke maksiat-maksiat tersebut. Ya, karena pasti efeknya begitu. Setiap keharaman yang kita lakukan, kalau udah merasa enak, kemudian bukan hanya sekedar enak itu aja, bukan. Kita mencelakai orang lain, orang lain. Naudzubillah min. Kemudian saya sebutkan ya, maka ta'zim itu adalah satu kedudukan di atas cinta. Fahakun alaina an nuhibbahu wa nujillahu wa nu'azzimahu aktar wa awfar min ijlali kulli abdin sayyidahu wa kulli waladin walidahu. Bukan di sini, maka katanya Imam Halimi, maka wajib berhaklah, pantaslah untuk kita cintai Nabi, untuk kita mengagungkan Nabi, kita muliakan Nabi, ya, melebihi dan lebih sempurna, melebihi daripada pengagungan dan pemuliaannya seorang budak kepada tuannya, dan melebihi daripada pengagungannya seorang anak kepada ayahnya, kepada orang tuanya. Ya, jadi kalau kita, mohon maaf, kita ta'zim sama orang tua, kan? Tadi kita muliakan orang tua, kita agungkan orang tua, wajib kan? Wajib. Maka pengagungan kita, ta'zimnya kita kepada Nabi Muhammad itu seharusnya jauh lebih besar dibandingkan ta'zimnya kita kepada orang tua. Ya, bisa kita letakkan ta'zim sebesar-besarnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, misal itu. Ya, dan mohon maaf, kita taat sama orang tua. Kira-kira apa sebab usaha kita taat sama orang tua itu? Apa sebabnya? Ya, tidak ada sebab kecuali sebabnya adalah karena Allah yang merintahkan. Dah, Allah yang merintahkan. Nabi Muhammad yang merintahkan sama kita untuk taat sama orang tua. Kan? Meskipun secara manusiawi, ya, kita tetap berwajib untuk menghormati orang tua karena punya jasa besar. Ya, tapi semua perbuatan kita adalah kita niatkan untuk menjalani perintah Allah dan Rasulnya. Perintah Allah dan Rasulnya. Kita cinta dan taat patuh pada orang tua karena perintah Allah dan Rasulnya. Kita cinta sama istri kita karena perintah Allah dan Rasulnya. Kita cinta sama anak-anak kita karena perintah Allah dan Rasulnya. Ya, kita buat baik sama orang karena perintah Allah dan Rasulnya, bukan karena apapun. Bukan karena sebulan berjasa sama saya, sebulan bukan pernah baik sama saya, enggak. Karena perintah Allah dan Rasulnya. Ya, misalnya itu. Jadi, ya, pengagungan kita lebih besar pada Nabi Muhammad SAW. Wa bimithli hadza nataqal kitab wa waradat awamirullah taala. Semisal inilah yang kemudian Al-Quran telah menyebutkannya, dan juga perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dalam perintah-perintahnya dalam Al-Quran. Ya, untuk kemudian kita lebih memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibandingkan kepada siapapun itu. Ya, sebagaimana sesuai dengan hak sabda Nabi, ya, Nabi bersabda dalam hadis yang disebutkan Rasulullah, la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaih min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Nabi menyebutkan, ya, tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai aku lebih dia cintai daripada anaknya, daripada orang tuanya, dan daripada seluruh manusia yang ada. Menunjukkan Nabi sendiri bilang begitu, untuk kita lebih besar cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita alhamdulillah, kita syukur sama Allah. Alhamdulillah, dengan menyuarakan Nabi semisal ini, ya, menyuarakan akhlaknya Nabi, perintahnya Nabi, hadisnya Nabi, kemudian hal-hal yang berkaitan dengan Nabi Muhammad, kita juga, ya, alhamdulillah, kita diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui guru-guru kita, kan? Ya, kalau nggak ada guru-guru kita, mungkin yang bahasan-bahasan kita ini bahasan apa kira-kira sehari-hari? Ya, bahasan kita bukan bahasan makanan, bahasan minuman, bahasan rekreasi, macam-macam. Ya, nggak pernah kita bahas Nabi, bahas Allah, bahas ilmu. Ya, karena, ya, lisan ini bisa mengucapkan begini karena dari pengajaran dari guru-guru kita. Guru-guru kita yang nyuruh kita untuk sebarkan kepada siapapun orangnya, sebarkan kepada masyarakat luas
ya, untuk mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Ya, agar kita berterima kasih besar, ya kita juga ya bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala ya dengan guru kita ya almarhum Kiai Haji Mufti Ahmad Nasihin. Allah yarhamuh, insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau. Allah yudkhilhu fil jannah, insyaallah Allah Subhanahu wa taala masukkan beliau dalam surganya insyaallah. Dan kita yakinin insyaallah ya, kita yakinin beliau ya udah disambut sama Nabi Muhammad SAW. Ya, udah disambut sama Nabi Muhammad. Ya, disambut Nabi Muhammad dalam kuburnya, ya kan? Subhanallah. Mohon maaf, kita nggak meremehkan para pendakwah yang lain, jangan meremehkan. Cuman kalau kita mau kemudian berpikir, setelah kedatangannya beliau ke Medan ini kan, kemudian banyak orang kemudian bisa mengenal sholawat, bisa kemudian lebih cinta dengan Nabi, perhatian dengan sunnah-sunnah Nabi. Sebenarnya sunnah Nabi. Sebelum kita nggak meremehkan siapapun ulamanya yang ada di kota Medan atau sekitarnya. Sebelum beliau hadir ke Medan, siapa yang kemudian di antara kita tahu peci putih itu? Yang sampai saat ini kita pakai peci putih. Kan dulu saya sebelum ikut majelisnya beliau, itu saya pakai peci warna-warna biasa. Pakai peci yang hitam lah, ya kan? Kita nggak meremehkan peci hitam, tidak. Walhasil kita pakai peci yang kita takut pakai peci putih. Kenapa? Orang bilang Pak Haji, kan gitu ya kan? Padahal doa kan ya. Kita didoakan Pak Haji. Seharusnya kita bilang amin, kan gitu kan? Nah, ini karena kita takut disematkan dengan kata haji dengan sesuatu yang kita mungkin belum pantas, kan gitu kan? Walhasil kita takut pakai peci putih. Dengan kehadiran beliau, berapa banyak orang kemudian hadir dengan peci putih. Baju gitu juga, jubah gabis gitu juga, atau rida. Rida dari mana kita tahu kemudian? Saya pernah dengar sendiri, orang awam pernah ngomong. Ada kan yang dulu ustaz dulu tuh kalau ustaz ya tandanya pakai rida. Ridanya segitiga diselempangkan. Kan? Diselempangkan di segitiga. Ujungnya di belakang ini, ujungnya apa namanya itu? Kan? Ujungnya itu di belakang, segitiga lah. Ya, diselempangkan begini. Itu tandanya ustaz. Kan? Sekarang antara ustaz sama jamaah sama semua ya. Maksudnya apa? Udah pakai rida semuanya, pakai sorban. Orang udah jantungan nih. Ceramah kan ustaz semua nih kan gitu ya. Sampai ustaznya takut. Kalau ada anak pesantren pakai sorban, pakai gamis, pakai sunnah Nabi, takut khutbah. Salah khutbahnya ya. Gara-gara nengok santri depannya semuanya. Walhasil terima ustaz dulu pakai rida yang saya itu. Orang awam saya pernah dengar sendiri di telinga saya. Orang awam mengatakan, apa itu ustaz tuh pakai itu? Itu kan taplak meja. Sekarang kira-kira setelah dikenalkan kita dengan kesunahan rida, ada yang berani kemudian mengatakan taplak meja? Ada yang berani kemudian mengatakan rida ini taplak meja? Gak ada sesuatu yang berani. Siapa yang bawa itu? Guru kita kan? Insya Allah semuanya amal-amal yang diajarkan guru-guru kita sampai semua pahalanya ke makamnya beliau insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala rahmati kita insya Allah. Allah sayangi kita. Allah maafkan kesalahan kita. Allah Subhanahu wa taala dekatkan kita dengan Nabi Muhammad SAW. Allah kumpulkan kita dengan guru-guru kita nantinya insya Allah. Dan yang besar keinginan kita adalah kumpul dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia wa fil barzakh wa fil akhirah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan insyaallah saya berbiak Bang Suabianto mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, seluruh apa yang beliau miliki, rumah yang diberkahi oleh Allah, usahanya diberkahi oleh Allah, semua keluarga yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dibukakan pintu rezeki seluas-luasnya insyaallah, rezeki dunia, rezeki akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bi khairin wa lutfin wa afiyah. أفضل ذكر فأعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين آمين لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله حمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم يا الله يا رحمن الله يا رحيم يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم اجمعين اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين الفاتحة وآية الكرسي وثلاثة من كل الله أحد والمعوذة أجركم الله الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا يوافي نعمه يكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنزلنا بها من جميع الاهوال والافات وتنزلنا بها جميع الحاجات واجتر بها من جميع السيئات رفعنا بهنك على الدرجات وتبلغنا بامثال الخيار من جميع الخيرات في الحياه بعد الممات سبحانك نوصي على انت كما اثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد اذا رضيت لك الحمد بعد الرضا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الاولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الاخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملا الا على الى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الارض ومن عليها وانت خير الوالدين اللهم اوصل وتقبل الثواب وقرانا من القران العظيم وما هل من لا اله الا الله سبحانك وسبحان الله بيمدي وما صلينا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الساعه مبارك هديه سلا ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة ونكبه نولي إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وجميع إخواننا من النبيين الصديقين والشهداء والصالحين جميع أولياء الله بغفرة الله مشايخنا وعلمينا وذوي الحقوق علينا أجمعين أمة المسلمين والمسلمات في جميع الجهات واجعل مستودا ثواب ذلك مع مجدك وإحسانك عبادك الفقراء إلى رحمتك ورضوانك khusus minularu almarhum Abi Seno
bin Ahmad Ahmad Samikin wa almarhum Suryadi Wijaya bin Seno wa almarhum Wagiman bin Sonorejo wa almarhum Ahmad Samikin bin Abdullah wa almarhum Muhammad bin Atmo wa almarhum Gawi bin Madari wa almarhum Kage Mangali bin Abdullah wa almarhumah Nenek Jamikan binti Barta wa almarhumah Nenek Lagina binti Abdullah wa almarhumah Nenek Kasmi binti Abdullah wa almarhumah Salihah binti Nenek Salihah binti Abdullah wa usulihim wa furu'ihim Sallallahu alaihi wa sallam nasin wa ruhi walidina sekarang kita masing-masing wa usulihim wa furu'ihim ajma'in awsilu thawdalika min alaihim waj'al nuran wa as'awita ala baina aydihim dha'ifil rahmat wa ridwanaka alaina wa alaihim Allahumma ja'al bakan lahum minan nar wa najat lahum minan nar wa sitar lahum minan nar wa hijaban lahum minan nar Allahumma fil lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum Allahumma fil lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum Allahumma fil lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waghsilhum bil ma'i wal thalji wal barad wa naqqihim min khataaya kama yanqutubul abyad min ad-danas wa دارنا خيرا من دارهم وأهلنا خيرا من أهلهم وادخلهم جنات وأعيذهم من عذاب القبر ومن فتنة ومن عذاب النار اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبرهم مفرا من أوفر النيران اللهم ادخل في قبورهم ورحورها وفوزا والأمان والبشارة والرضوان وادخلنا ويبفسه الجنان يا حنان يا منان يا من إذا سئل أعطى وإذا استعين عان اللهم اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اغفر سيدنا محمد اللهم ارحم سيدنا محمد اللهم انصر سيدنا محمد اللهم فرج عن سيدنا محمد بحق سيدنا محمد وآل سيدنا محمد اجعلنا من خيار أمة سيدنا محمد اللهم إنزلنا من خير ما سألك من عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وبك صالحون ونعوذ بك ما سألك من عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وبك صالحون أنت المستعان عليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اجعلنا ولدنا وأصحابنا ذريتنا من أهل العلم وللخير ولا تجعلنا ويوم العسر والضير واجعلنا عبد إحسان لا عبد امتحان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la tanashar bi man awsafuhu tuhil quluba tu'ayyijul ashjana. وقد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون سنانا لكن حبا في السرائر كالتعالم لصفة ربنا وعدانا وإذ تجدنا بالمودة هنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للواحد الأحد العلي لئنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وأبيبه وصفيه زين الوجود به الإله أبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى قبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا دخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أسلم لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا وصدنا في نجد طه المصطفى ثبت على قدم الأبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال هب لنا وإبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن حجاب رداءنا وذوي الأكوك وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا آنان بين يديك أنت ترانا يا الله ولقد رجوناك فهب سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا يا الله واسلك بنا سنة طه في بقاع الأرض واجمع كل من عادانا يا الله وانظر إلينا واسقنا كأس الأنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا يا الله واقضي لنا الهاي
اجعل واسن ختمنا عند الممات وأصلحا عقبانا يا الله يا رب واجمعنا وأبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوان يا رب واجمعنا وأبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوان يا رب واجمعنا وأبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوان بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب للعالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين آمين والقبول الإكبار صلاح كل حال ظاهر وادل الفتوح والمنوق والرسول السلام كلام وجه وسلام كلام وجه الروح تفتنا سبحان الله بالذنوب وسرعيه وبشفره أسأل كلمة الله أن الله يسد من الأمور وشرح صدور ونورها بكامل النور وكنا ببدر البدو صلى الله عليه وسلم رضى الله ينحل بالقول والفعل والنية والعمل وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة لهدني جميعا شاملا لخيرات الدنيا والآخرة ومن شيخنا وسلفنا الصالحون ومن ومن وصحب الوعبيد ومن رسول الله في الأجنة سبات الله حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة الذين عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قبول إن شاء الله. Alhamdulillah, jazakumullah khair, makasih banyak kepada Bang Anton serta keluarga ya, juga Muban. Untuk malam Ahad depan itu masih kosong ya, istilahnya yang ingin ngambil jadwal maulid malam Ahad